لله الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان له الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة التوبة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الآية الرابعة فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. الله سبحانه وتعالى ባለፈው የመግቢያ አንቀጾች የተለያዩ ጣዖታውያን ከነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያዩ የተኩስ አቁም ስምምነት ያደረጉ ነበሩ። በወቅቱ የአረቦቹ በዛ ወቅት ቀባኢል ናቸው። እንደሚታወቀው አንድ ማዕከላዊ አመራር አልነበራቸው። ሁሉም በጎሳ መሪ ነበር የሚመራው በየጎጡ። ስለዚህ አንዱ የ6 ወር፣ ሌላው የአመት፣ ሌላው የ10 ወር፣ የ9 ወር ስምምነት ነበራቸው ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ያው ከላይመርላ ተስማምተናል ቃል ኪዳን አለን እያሉ ውስጡን ግን ዝግጅት ያደርጋሉ፣ ብሎም ትንኮሳ ያደርጉ ነበር አልፎ አልፎ ማለት ነው። የተወሰኑት ደግሞ ቃል ኪዳናቸውን አክብረው ይገኙ ነበር። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም እንዳቋሙ በማስተናገድ እነዛ በማፍረስ ላይ ያሉትና ለማፍረስ የሚያሽቆበቆቡትን ሳይቀድሙ ቅደማቸው በማለት ቃል ኪዳናቸውን አንተ ከዳተኛ እንዳትባል በአደባባይ በይፋ በራአቱ من الله ورسوله ብለህ አሽቀንጥርላቸው። ከዛሬ ጀምራችሁ ምን እየሰራችሁ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ እኛ ምንታለል አይደለንም፣ መረጃ ደርሶናልና ቃል ኪዳናችሁን እስካላከበራችሁ ድረስ እንደናንተ በስውር ሳይሆን በይፋ ወቁት፣ ካሁን በኋላ ቃል ኪዳን የላችሁም ብለህ ወሮሮላቸው ብሎ ነበረ ማለት ነው። ከነዛ መካከል ግን ቃላቸውን ገና ያላፈረሱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሙስሊሞች ላይ ተንኮል ያልፈጸሙ ስለነበሩ እነዛን ደግሞ በዛው በቃላቸው እስካሉ ድረስ ሊቀጥሉ ይችላሉ አለ። ኢላ الذين عاهدتم من المشركين እነዚያ ከጣዖታውያንም ቢሆኑ ቃል ኪዳን ገብታችሁላቸው በተወሰነ ጊዜ ከዚህ እስከዚህ ድረስ በመጥፎ አንፈላለግም ብላችሁ ከተስማማችሁ በኋላ ثم لم ينقصكم شيئا ያን ቃል ኪዳናችሁን ምንም ያላጓደሉ በዛው በቃል ኪዳናቸው ቀጥ ብለው የሚገኙ እስከሆኑ ድረስ ولم يظاهروا عليكم احدا በቀጥታ እናንተን የማጥቃትና ቃል ኪዳንን የመጣስ ምክንያት እንደሌላቸው ሁሉ በተዘዋሪም ደግሞ ሌሎቹ ጋራ ያልተባበሩ ከሆኑ አንዳንዶቹ ታላይ ምንም ነገር ማፍረስ አይታይባቸውም፣ ግን በእጃዙር ከሌሎቹ ካፈረሱት ጋራ የመተባበርና የመመካከር ጸባይ ነበራቸው እና በቀጥታ ያፈረሱም ካልሆኑ ወይም ደግሞ በቀጥታ ባያፈርሱም ከነዛኞቹ ከጥላቶቻቸው ጋራ የሚተባበሩ ከሆኑ እነዚህም በእጃዙር አፍርሰዋል ማለት ነው።
ከዚህ የራቁ ከሆኑ ግን በቀጥታም አላፈረሱም ከሌላ ጥላት ጋርም አልተባበሩም እስከተባሉ ድረስ ግን ላተዝሩ አዝረቱ ሙዝራ ኡኽራ ነውና በአንድ ወንጀል ሌላው አይኮነንም። እነዚህን ቃል ኪዳናቸውን ያከበሩትን ምንም ሙሽሪክ እንኳን ቢሆኑ ፈአቲሙ ኢለይሂም አህደሁም ያ ለተቀጠረው እስከሚደርስ ድረስ ቃል ኪዳኑን አሟሉላቸው። እናንተም የአዳለተል እስላም እንደዚህ ነው። ካፊር ካፊር ነው፣ ጥላት ጥላት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዛሬ ታፈረሱ እነዛም ነገ ያፈርሳሉ አላለም ማለት ነው። ቃላቸውን እስካከበሩ ድረስ አክብሩላቸው። ወስላቶቹንና ሴረኞችን ግን ከላይ ያው ቃላቸውን ያከበሩ መስለው ከውስጥ የሚመሳጠሩና ከሌላ የሚተባበሩ ከሆኑ ግን እነዛንም ቃል ኪዳናችሁ ካሁን በኋላ አልቋል ብላችሁ ካሳወቃችኋቸው በኋላ እርምጃ መውሰድ ትችላላችሁ አለ። እና አቲሙ ኢለይሂም አህደሁም ማለት በቃል ኪዳናቸው ጸንተው የቆዩትን ምንም ጥላቶች ቢሆኑ እነሱ እስካላፈረሱ ድረስ እናንተ ቀድማችሁ ማፍረስ የለባችሁምና እዛው ለተቀጠረው ድረስ እስተ ጥግ ድረስ አቆዩ። ኢነላህ ዩሂቡል ሙተቂን ይሄን ካደረጋችሁ እናንተ ጥንቁቆች ሆናችሁ ማለት ነው። እና አላህ ደግሞ ጥንቁቃን የሆኑትን ባሮቹን ስለሚወድ ይሄን በማድረጋችሁ የአላህን ውዴታ ታተርፋላችሁ ደግሞ ድጋፉንም ታገኛላችሁ በማለት አሁንም ለአማኝ ባሮቹ መመሪያውን ሰጣቸው። በየፈርጁ በየደረጃው ተገቢና ተመጣጣኝ የሆነውን ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ሁሉንም እንዳመጣጡ እንዲቀበሉና እንዲያስተናግዱ ታዘጋጀና ታነቃቸው በኋላ ፈኢዘን ሰለኸል አሽሩል ሁሩም አለ። ይሄ አያቶቹ የወረዱበት እንዳጋጣሚ ሆኖ አሽሩል ሁሩም ላይ ነበር። አሽሩል ሁሩም ማለት 3 በመደዳ የተከበሩ ወራቶች አሉ። በጃሂልያ ሙሽሪኮችም ሳይቀሩ የሚያከብሯቸው ወራቶች የሐጅ ወራቶች ማለት ነው። እና ሸዋል፣ ዙልቂዕዳ፣ ዙልሂጃ አሽሩል ሁሩም በመባል ይታወቃሉ። ወትሮም በእነዚህ ወራቶች ጦርነት አይደረግም። ሌላዋ ብቸኛ ናት የዛሬው ወር። ይሄ ረጀብ በዛሬ ያለንበት ወር ምን አሽሩል ሁሩም ነው ማለት ነው። አጠቃላይ በአመት ውስጥ 4 ወራቶች አሉ ፊል እስላም ወልጃሂልያ የተከበሩ ማለት ነው። እና እነዛ 3 ወራቶች ውስጥ ነበርና ይሄ መመሪያው የወረደው። አሁን እንግዲህ በዚህ በወረደላችሁ በተሰጣችሁ መመሪያ መሰረት የተከበሩት ወራቶች እስከሚጠናቀቁ ድረስ ያው የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ ነው። 4 አሽሁር እንደውም ተመርቆላቸዋል። እነዛ ባለፉት በአሽሩል ሁሩም ላይ ሙሐረምም ሶፈርም ተጨመረ። ረቢዑል አወልና ረቢዑል ታኒ 10 ቀን ድረስ ተፈቀደላቸው ማለት ነው። 4 አሽሁር ባለው ስሌት እነዛ የተከበሩትና የጦርነት እንዳታረጉ የተከለከላችሁባቸው ወራቶች እንደተጠቃለሉ አለ። ፈቅቱሉል ሙሽሪኪነ ሐይሱ ወጀድቱሙሁም ያኔ እነሱ በመረጡት በመጡበት መንገድ ለማስተናገድ ሙሽሪኮች እናንተን በተለያየ መንገድ እያጠቁና እያሴሩ ነውና ልክ ያ የጊዜ ገደቡ እንዳለቀና እንደተጠናቀቀ አጋሪ ጥላቶቻችሁም ባገኛችሁበት ቦታ ውጓቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፊል ሒል ወልሐራም ብለዋል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ። እንኳን ሌላ ቦታ ቀርቶ ዳኺለል ሐረም ብታገኟቸው እነሱ ጸረ እስላም እስከሆኑ ድረስ በሐራም ላይ ናችሁ እንኳን ብላችሁ እንዳትምሯቸው ባገኛችሁባቸው ውቋቸው አለ። ወኹዙሁም ማርኳቸው ደግሞ በተገኙበት ቦታ እስሩሁም ወህሱሩሁም ክበቧቸው መፈናፈኛ ሳጧቸው። ወቅዑዱ ለሁም ኩለ መርሰድ ኬላውን ሁሉ ደግሞ እየደፈጣችሁ በመያዝ መንቀሳቀሻ አሳጧቸው። በዚህ መልክ እንግዲህ ሁለገብ የሆነ ዘመቻ ስትከፍቱባቸውና ስታዋክቧቸው አቅማቸውን ያውቃሉ። ያኔ እንደገና ሂሳባቸውን ሙራጃ አድርገው ፈኢንታቡ አለ። ይሄ ነገር አያዋጣም፣ እነዚህ ሰዎች ቆርጠው ተነስተዋልና እኛው በመረጥነው መንገድ እያስተናገዱን ነው አልቻልንም የሚል ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ። የተጠናከረ ዘመቻ ሲከፍቱ ማለቱ ነው። እና ያኔ ብንመለስ ይሻለናል። እስከዛሬ እኛ የያዝነው ነገር ሐቅ መስሎን ነበር። አሁን ግን እነሱ 2 ፍሬ ሆነው ጀምረው አላህ እየረዳቸው እያደጉ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ ሁሉ ነገር ሞልቶ ተርፎ በየጊዜው ድል እየነሳን ነው ያለውና አላህ ተቀይሞናል ማለት ነው። ብንመለስ ይሻለናል የሚል ስሌት ውስጥ ከገቡና ለመመለስ ከፈለጉ ወአቃሙ ሶላት መመለሳቸውንም ደግሞ የሚያረጋግጠው ገቢራዊ ተጨባጭ ምልክት ሶላት ነውና
ሸሃደተይን መናገር ማንም የጨነቀው ሰው ለዓለመሞት አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ሊል ይችላል፣ ግን ከልቡ ላይ ሆን ይችላል። እናንተ ጋር መተው ግን ሶላት በሶፍ ላይ ተሰልፈው ከሰገዱ ሰልመናል ብለው ወአተው ዘካት ከዛም አልፈው ደግሞ የገንዘብን ግዴታ በመወጣት መስዋዕታቸውን ከቸሩ ፈኸሉ ሰቢለሁም ያኔ እነዚህ ሰዎች ወትሮ እንኳን ብዙ ግፍና በደል ቢያደርሱባችሁም አሁን መሸነፋቸውን ሲያውቁ ነው ብላችሁ ጭፍጨፋውን እንዳትቀጥሉ በእነሱ ላይ ያለ የጥላት እጃችሁን ማንሳት አለባችሁ በዛ ወቅት ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም እስላም በጥላቶቹ ላይ በቀል ለመወጣት አይደለም ጦርነት የፈቀደው፣ እነሱ የመረጡት መንገድ ስለሆነና ሌላ አማራጭ ስለጠፋ ከራሱ ላይ ለመከላከልና ሐቅን ለማስከበር ብሎ ነው። ያ የሚፈልገው ሐቅ መከበር ከመጣ ደግሞ ጥላት አቅሙን ካወቀ እስተመጨረሻው አጠፋሃለሁ ብላችሁ እንዳትቀጥሉ እጃችሁን ታነሳላችሁ። ኢነላህ ገፉሩር ረሂም። ያኔ እነዚህ ሰዎች አርፍደውም ቢሆን ሐቁን አውቀው እስከተመለሱ ድረስ ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነውና ሊቀበላቸው ስለሚችል እኔ ተቀብያቸዋለሁ፣ እናንተም በቂም በቀል እስከዛሬያን ሁሉ ግፍና በደል ፈጽማችሁ አሁን ሲያቅታችሁ ነው እያላችሁ ጭፍጨፋውን እንዳትቀጥሉ ታቆማላችሁ፣ ተቀበሏቸዋላችሁ አለ። ይህ ነው የእስላም ዓላማ ማለት ነው። የሰው ልጆችን መጨፍጨፍና ማጥቃት በግድ ማንበርከክ ማስገበር አይደለም ጉዳዩ ማለት ነው። የፈጠራቸውን ጌታ ዓላማ እንዲረዱና ወደ ሐቁ እንዲመጡ ማመቻቸት ነው። እና የፈለገውን ጉዳት ቢያደርሱባችሁ ያን ቁም ነገሩን ተረድተው ወደ ሐቁ እንመለሳለን ካሉ በማንኛውም ሰዓት መቀበል ግዴታችሁ ነው ይላል። አባትህ፣ ወንድምህ፣ ልጅህ አልቆ ሊሆን ይችላል። ግን እኔ ሳልበቀል የነገሌን ሁሉ ደም ሳላፍስ እያልክ እንዳትቀጥል፣ ለእኔ ብለህ የጀመርከው ስራ የእኔ ዓላማ ላይ የሚስማሙ ከሆኑ በቀጥታ ታቆምና ትስማማለህ። እኔም ምህረተ ሰፊ ሩህሩህ ነኝ፣ እናንተም ይቅር ብላችሁ የዲን ወንድማችን ሁናችኋልና ምንም አይደለም፣ ያለፈው አላህ ቀድሮታል፣ የሞቱትም ሸሂዶች አላህ ይቀበላቸው ብላችሁ መስማማት እንጂ በቂም በቀል ጥላቶችን ተምድር ገጥ ማጥፋት አለብኝ የሚል ልክ ውስጥ እንዳትገቡ ሲል ያስጠነቅቃል። ወይን አሐዱ ሚነል ሙሽሪኪን እስተጃረከ ፈአጅርሁ። እንኳን ተልባቸው ሰልመውና እናንተ ጋር ተቀላቅለው የሚሰግዱት ይቅሩና ገና በማመንታት ያሉትም ሳይቀሩ ለነሱም እድል ልሰጧቸው ይገባል ይላል። ተሙሽሪኮቹ መካከል በቀጥታ ሰለምኩኝ ማለትን አልደፈረም፣ ግን ጊዜ ስጡኝ አለ፣ ፋታ ስጡኝ ልሰብ ትንሽ ይልሃል ማለት ነው። እና እንዳውም እናንተ ጋር ገብቼ እናንተ ማህበረሰብ መካከል ያለውን እንቅስቃሴ እስላማዊና ገቢራዊ የሆነውን እንቅስቃሴ ላጠናው ፈልጋለሁኝና ፍቃድ ስጡኝና እናንተ ጋር የተወሰነ ጊዜ ልቆይ ብሎ ቢጠይቅም ፈአጅርሁ አለ። ያ የጠየቀውን ከለላ ስጠውና እናንተው ጋር የተወሰነ ጊዜ ቆይታ ያድርግ፣ ጥናት ያድርግ። ምክንያቱም ላኢክራሃ ፊዲን እስላም እጅን ጠምዞ ያለውል በግድ ሰውን እንዲስልሙ ብሎ አይፈልግም። ላኢክራሃ ፊዲን ተብሏልና እኔ ይህን ነገር ሐቅ መሆኑ ስላልተረዳኝ ነው። ስለዚህ እናንተ የማህበረሰብ መካከል ገብቼ በቃልም በተግባርም ያለ ሙዓመላችሁን ማየት እፈልጋለሁኝ። እስላምን አጥንቼ አምኜ ልገባበት ነው ምሻው፣ ትፈቅዱልኛላችሁ ብሎ አንድ ሙሽሪክ ቢጠይቃችሁ አይ ምናልባት ለስለላ ይሆናል ለተንኮል ይሆናል አንፈቅድም እንዳትሉ ፈአጅርሁ ይላል። እና ለነብዩ ቀጥታ ትእዛዝ ተሰጣቸው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች ምንም ጥላት ቢሆኑም ጥበቃ አድርጉላቸው እና የጸጥታ ኃላፊነት ወስዳችሁ ማንም አይነካም፣ በቃ ፈቅደንልሃል፣ በእኛ ውስጥ የፈለከውን ጊዜ ያህል ቆይ ብላችሁ ልትተባበሩ ይገባል ይላል። ሐታ የስማዐ ከላም አላህ ረበሁማ ኻሊቀሁ የጌታውን ቃል በቀጥታ በተረጋጋ መንፈስ እናንተ ጋር ቀርቦ እስከሚሰማ ድረስ ይህን እድል ማግኘት አለበት። አብዛኛዎቹ ሰዎች ባለማወቅ ነው እስላምን የሚጠሉት። እስላምን ያወቀ ሰው አቂል እስከሆነ ድረስ ጤናማ አእምሮ ያለው ሰው አጣጥሞና አመሳክሮ እስላምን እንደሚመርጠው አይጠራጠርም። እና እኩይ ተግባርና ተልኮ ያላቸው የተወሰኑት ናቸው። አለበለዚያ አብዛኛው ሰው እነዛ ተንኮለኞችና ሸረኞች አላቆቻቸው እስላምን እያበላሹ እያዛቡ ስለሚስሉላቸው እንጂ በትክክል ከምንጩ ቀረብ ብለው ቢያውትና ቢሰሙት ቢያጣጥሙት ሊቀበሉ እንደሚችሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛ አይነት ሰው ወደ እናንተ ገብቼ
ተናንተ ጋር ተቀላቅሌ የተወሰነ ቆይታ ማድረግ እፈልጋለሁኝ ይሄ እድል ይፈቀድልኛል ወይ የሚል ጥያቄ ቢያቀርብ አዎን ፈአጅርሁ ተቀብለህ ጠብቀው ሰውየውን ዝም ብለህ ግባ ሳይሆን ሙሉ ኃላፊነት ስጠው ይሄ ሰውዬ በዛ አይነት ጥያቄ መጥቷል ስለዚህ ሁላችሁም በህግ ያው ተጠባቂ መሆኑን አውቃችሁ ተባበሩት የፈለገውን መረጃም ስጡት ተብሎ ለህብረተሰቡ ይነገራል ማለት ነው حتى يسمع كلام الله يا الله قال እስከሚሰማ ድረስ ሙባሸረተን ማለት ነው ምክንያቱም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲገባ ዑለሞች አሉ ጧለበተል ዒልም አሉ ዑባዶች አሉ ዙሃዶች አሉ ዱዓቶች አሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች በተለያየ መልኩ እስላምን ያንጸባርቁታል ያነ ይሄንን ያየ ሰው በተጨባጭ ከሱ ካየውና ካወቀው ወይም እስከዛሬ ከለመደው ሃይማኖት ጋራ ያመሳክረዋል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ጌታን እንዴት ነው የሚገዙት ስበርሳቸው እንዴት ነው የሚተባበሩት ለሐቅ እንዴት ነው የሚቆሙት የሚለውን ነገር የቢስራ ያገኛል ማለት ነው ያን ነገር ታገናዘበ በኋላ እርግጠኛ እስላም ከሌላ ከማንም ሃይማኖት ጋር ተወዳድሮ የበታች ሊሆን አይችልም የተሻለ ሲያገኝ ደግሞ የሰው ልጅ በዲንም ሆነ በዱንያ የተሻለ እንጥቶ ደካማውን አይመርጥም ማለት ነው ይህን እድል ልትሰጧቸው ይገባል ይላል እና እንግዲህ እንደዚህ በሚባልበት ጊዜ ሰው ስጋት ይሰማዋል እምነቱን ሳትቀበል እኛ ውስጥ ሰርገህ መግባት ምናልባት ለስለላ ይሆን ብለህ ትፈራለህ ማለት ነው እሱ ለኔ ተውታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሷ አቅም እናንተን ሊያጠቃችሁ ቢፈልግ እኔ ምን ይዣለሁ እኔ ምን ሰራለሁኝ የፈለገው ጥያቄው ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ እውነት ለማወቅ ፈልጎ እስከጠየቀ ድረስ ውስጡን ሌላ ተንኮል እንኳን አስቦ ቢመጣ እኔ ተጠብቀዋለሁኝ በመጣበት እግሩ መለሳለ ማለት ነው እና የአላህን ቃል እስከሚሰማ ድረስ አለ ዋናው ይሄ ነገር ነው ዳዕወተል እስላም ምንጩ መሰረቱና እንብርቱ ከላሙላህ ነው ዳዕዋ ከተባለ ወደ አላህ ቃል ነው መጠራት ያለበት ማለት ነው የተለያዩ የቡድናዊ ስሜቶችና የተለያዩ ተልኮዎችን በዳዕዋ ስም የሚያራምዱ ከሆነ የሚመጡ ሰዎች አላህን ቃል አይደለም የሚሰሙት ማለት ነው የአላህን ቃል ወደ ኪታቡላህ ነው መጠራት ያለበት ምክንያቱም ኪታቡላህ فيه خبر ما قبلكم ومنهج ما بينكم وقصص ما قبلكم የተባ ሁሉ ነገር ያካተተ ስለሆነ የአላህን ቃል እስከሚሰማ ድረስ እድል ስጡት የጌታውን ቃል በሚሰማበት ጊዜ በቀጥታ ያሰው የራሱን ሂሳብ አወራርዶ የተሻለውን ሊወስን ይችላል ማለት ነው እና ያ ሰው ደግሞ በዚህ መልክ በጥናት ተመስርቶ ካመነ ለራሱ ብቻ አይደለም ከጀርባ ላሉ ሺህ ሚሊዮኖች አሉ እነዛን ሰዎች ሁሉ እስላምን እንደኔ ባታቁት ነው እንጂ ቢገባችሁ ኑሮ አትቃወሙት ነበር ብሎ ብዙ ህዝቦችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ሊሰጣቸው ይችላል ማለት ነው በፍርሃትና በስጋት ግን እኛ ጥላትኛ መሐከል መግባት አያስፈልግም ምናምን ታልክ እንዴት ብሎ ነው እስላም የሚሰራጨው እስላም የመጣው ለዓለም ነው ስለዚህ አንተ በጉያህ ደብቀህ እስከያዝከው ድረስ እስካላስተዋወቅከው ድረስ ሊሰራጭና ሊታወቅ አይችልምና የዚህ አይነት ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች እንዳውም ለናንተ ጥሩ መልእክተኞች ነው የሚሆኑት አንተ ጥላት ውስጥ ሄደህ ሰርገህ መልእክት ልታስተላልፍ አትችልም ይሄ ሰውዬ ግን በአገሩ ተሰሚነት ያለው ባላባት ባለጎሳ ሊሆን ይችላል እሱ በደንብ ተገባውና ተተረዳ ሄዶ አንተ ልታደርሰው የማትችለውን ሁሉ መልእክት ያደርስና ብዙ ህዝቦችን ሊያዲን ስለሚችል የጌታን ቃል እስከሚሰማ ድረስ ሙሉ ኃላፊነት ሰጣችሁ ጥበቃና እንክብካቤ ያደረጋችሁ በቃኝ እስከሚል ድረስ አስተናግዱት ይላል ከዚያ በኋላ የፈለገውን ያህል ቆይቶ አጥንቶ በአጋጣሚ ላይ ሰልም ይችላል አይ በቃ እንግዲህ የምፈልገውን ያህል አጥንቻለሁኝ አሁንም ላስብበት ፈልጋለሁኝ ወደ ሀገሬ እንድመለስ ፍቀዱልኝ ካለ ثم ابلغهم امنه ይላል እንደዚህ ስታጠናከርመ የኛን ወረጃ ሚስጥር ይዘህ ልትከርና ችግር ልትፈጥር ነው ብለህ እንዳታስረው እንዳታረገው እንዳውም ሌላ ሰው በአጋጣሚ ሽፍታ ወሮበላ እንዳያጠቃው እቤቱ ድረስ ሸኙት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዘበላ እስላም ምንድነው ሊያረግ የሚችለው ለሰው ልጅ እና አብሊغهم امنه ካሁን በኋላ ምፈራው ነገር የለም እቤቴ በተሰቦቼ ደርሻለሁኝ አመሰግናለሁ እስተሚላችሁ ድረስ እዛው ድረስ ሸኝታችሁ አጅባችሁ በታጣቂ ልታደርሱት ይገባል እንጂ እኛ ጋራ መግባት የለብህም ደግሞ ይሄን ያልቆይዘ ሳትሰልም ዝም ብለህ ከሄድክ እንጠረጥራለን የሚል ማስተጓጎል እንዳታመጡበት ይላል ማለት ነው ذلك بانهم قوم لا يعلمون እና አላህ ይሄንን እድል ለነዚህ ሰዎች ሃይማኖታዊ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች እድል ስጧቸው ያልኩት ለምንድን ነው ይላል እነዚህ ካፊሮች ስለ እስላም የሚያውቁ አይደሉም ስለ እስላም ግንዛቤ የላቸውም በተገላቢጦሽ ነው አለቆቻቸው የሚስሉላቸው ማለት ነው አውሬ አስመስለው ነው የሚቀርጹላቸው
እስላም ማለት እኮ ያድርስ ነው እንደዚህ እኮ ነው ምናምን ይሏቸዋል ያ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ ተሰጅሏልና ያንን የሚፍቅና የሚሰርዝ አዲስ ግንዛቤ ማግኘት አለባቸው ያን ደግሞ እናንተ ጋር መተው ከምንጩ ታልቀዱ እንዴት ነው ሊያገኙ የሚችሉት ለዚህ ነው እንክብካቤ አድርጋቸው የሚያስፈልጋቸውን ግንዛቤ እንደስተሚያገኙ ድረስ ጠብቋቸው ያልኩት ይላል ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ዳዕወተል ኢስላም ሊሄድ የሚችለው ማለት ነው በአንድ ባርት ብቻ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ማየት የለብህም በተለያየ አቅጣጫ ፖለቲካዊ ስልትና ሲስተሞችንም ሳይቀር ነው እየነደፈልህ የሚሄደው ማለት ነው በዚህ መልክ የመጣውን በዚህ መልክ አስተናግደው በዚህ ሁኔታ ከመጣ ደግሞ በዚህ መልክ ይኸው እያለ ነው እንጂ በስጋት በፍርሃት ዝም ብለህ አንድ ነገር ሁሉ ነገር በር እየዘጋጋህ ወይም ደግሞ የእስላምን ገጽታ እያዛባህና እንትንም የራስህን ፍላጎት የምታንጸባርቅ ከሆነ ያኔ ከአላህ ፍቃድ ጋር ትለያያለህ ያ እንዳይሆን በዚህ መልክ ነው መምራት ያለባችሁ ብሎ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያውን ያስቀምጣል هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء